ये कोई चाणचक बटन जी घटना नहीं सी वापरी। जे आपां इहनूं डंगाई ना वाचीए तो वो जिहड़ियां रिपोर्टां वो देखिए उस समय दियां, ये एक बहुत वड्डी साजिश सी और उस साजिश विच उस समय दी सरकार, उस समय दियां सरकारी एजेंसियां, उस समय दे अखौती पंथक लीडर ते पंथ दोखी वो सारे जिम्मेवार। इंटैलीजेंस ब्यूरो दा DSP लैवल का बंदा नकोदर शहर चों, उथों दा हारिया होया MLA ते कांग्रेस का साबका मिनिस्टर अमरावत सिंह उहदे नाल जांदा। रमाकांत जलोटा जिहड़ा कि उस वेले शिव सेना का स्टेट प्रेजिडेंट है, वो उत्थे पहुंचदा है और बलवंत जो कि उस वेले फाइनेंस मिनिस्टर सी, ही वाज सेकंड इन कमांड आफ्टर सुरजीत बरनाला। ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ थोड़ी ਬਹੁਤੀ राजनीति ਨਾਲ जानकारी रखते हैं उन्होंने पता है कि बलवंत ते नकोदर का लोकल MLA बडाला, ईवन दा दोने अकाली दल की फैक्शन नूं बिलोंग करते सी, पर अकाली दल के अपने अंदर दो धड़े सी। ते पहली बारी होया सी कि 1985 च नकोदर तो कुलदीप सिंह वडाला MLA बनया सी कांग्रेसी अमराओ नूं हरा के। ते जिहड़ा कांग्रेसी अमराओ सी उस वेले दा, वो बलवंत सिंह फैक्शन दे नाल हैंड एंड ग्लव्स। और उस वेले जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सी उहदे च ADC दरबारा सिंह गुरु सी। उस वेले दा SSP अजहार आलम सी। जिन्होंने संघर्ष मारा खादियां उन्होंने पता कि आलम सेना ने जिहड़ी कि उन्हें अपनी एक ब्लैक कैट फोर्स बनाई सी, किन्ने क सिंह शहीद किए। सो इत्थे यह तिन्ने तंदां जिहड़ियां जुड़दियां इस साके दे कारण होया कि 3 डेट्स जिहड़ियां हैगियां याद रखियो, 2 फरवरी, 3 फरवरी ते 4 फरवरी। 2 फरवरी नूं नकोदर शहर के गुरु नानकपुरा महल्ले गुरु अर्जन देव जी साहब गुरुद्वारा 5 गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां अगन भेंट होंदियां संगत जी 5। उस वेले गुरुद्वारे का जिहड़ा ग्रंथी आ वो किते आनंद कारज कराउण गया, गुरुद्वारे का ग्रंथी उत्थे नहीं है। और जदों अग लगदी है ते उत्थे जो ग्रंथी की पत्नी आ जो उत्थे क्वार्टर च रहिंदी है, शी इज द फर्स्ट वन टू नो। उस वेले रौली पै जाती है, पूरे का पूरा महल्ला इकट्ठा हो जाता, अग बुझाउण की कोशिश की जाती है, पुलिस नूं इतलाह की जाती ते पुलिस दे नाल ऑलरेडी ये जिहड़ी प्लैनिंग वो उन्हां दी हो चुकी है। पर फिर भी पुलिस कोई भी कार्रवाई करने तैयार नहीं, पुलिस कोई भी जांच करने तैयार नहीं। श्रोमणी कमेटी 2 मैंबर वफद बनाउंदी है, जिहदे च कुलदीप सिंह वडाला ते काबल सिंह जो उस वेले सीनियर वाइस प्रेजिडेंट सी, दोने उस जिहड़ी घटना है उसकी जांच कर रहे। थोड़ा जिहा मैं अगे चलिया एक स्टैप, क्योंकि इत्थे दा कि इतों बाद जदों ये घटना वापस जाती है 4 फरवरी नूं, उतों बाद 5 मैंबरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनता है, जिहदे च 4 वकील ते 1 इंजीनियर। उस जिहड़ा ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु ग्रंथ साहब ਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ PWD ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ SDO ਤੇ ਜਿਹੜੇ JEs
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨੀ ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲਿਅਰ। ਨੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਸੀ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੂਲਡ ਆਊਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਏ ਮਿਸਚੀਫ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ 2 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਆ 1430। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਉਦਣ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹ 792 ਅੰਗ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੀੜਾ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੂਮ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਤੇ 4 ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 3 ਫਰਵਰੀ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪਿੰਡਾਂ। 4 ਕਾਲਜ ਹਨ ਨਕੋਦਰ 'ਚ, 4 ਕਾਲਜ ਬੰਦ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਰਦ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਕੋਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2 ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਿਰਫ 2 ਨਾਰੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਰੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਹਾਰ ਆਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਏਡੀਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬਣੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰਤੀ।
क्योंकि उन्होंने अपने वो पुलिस वाले लाए कि जिहड़े चेन ऑफ कमांड नहीं फॉलो करते, उन्होंने DGP तो डायरैक्ट इंस्ट्रक्शन आउणियां, वो चाहे KP गैल होवे, वो चाहे JF रिबेरो होवे, ते चाहे हुण जो बनिया सुरेश अरोड़ा हो। ये उन्होंने ग्रुप सी, ते मैं जिवें पहलां दस सकिया कि उहदी आलम सेना बनी हुई सी, जिहदियां कि अपनियां उहदियां कैद सी। कुलदीप सिंह बडाले ने इत्थों तक कहा कि देखो संगतां च बहुत रोस है, नौजवानों च बहुत रोस है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। डिमांड एक आ, तुसीं जिहड़ा लोकल शिव सेना का प्रधान है, जिहनूं कि खान करके कहते सी, उसदा नाम सी रमेश कुमार। खान उहनूं तां कहंदे सी करके वो सलवार पाउण दा आदी सी, सलवार पा के रखदा सी। वो कहते उन्होंने गिरफ्तार करो, कहता मैं तो उन्होंने हथ नहीं लाउणा। वो कहते देख, जे तेन उन्होंने कल्ले नूं अंदर देण दी प्रॉब्लम आ ना, मैनूं भी नाल कर दे कि मैं एक सिखां दा बंदा फड़ लिया, एक दूसरे पासे दा बंदा फड़, ताकि आपां सिचुएशन शांत कर लईए। पर पुलिस दे इरादे होर सी। वो कहता मैं ते इत्थे CRP बुलाऊंगा, मैं ते इत्थे BSF बुलाऊंगा, मैं ते नाल लगदे थाणियां दी पुलिस बुलाऊंगा। I will heavily handle this situation, but the heavy hand. Those were his exact words, according to the International Human Rights Organization report. उस तो बाद भी संगतां ने एक रात होर दिती पुलिस ने कि भाई अज 3 तरीक की रात आ, 2 तरीक का एक नौना कांड होया, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ तक ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਮਾਲੜੀ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ, 5 ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਿਰਫ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮਹਿਤਪੁਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੌਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਫਿਊ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸੀਆਰਪੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਥਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਵੈਤੀ 5 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਰਵੈਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗੇ 5 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਜਕਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ 20 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 20 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਸਟੇਂਗਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, 1 ਵਜੇ ਉਹ ਜਤਾ ਹੁੰਦਾ, 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਸਭ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਖਿਲਰ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਤੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਚਰਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਂਭੀ ਪਈ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੇ, ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਲਾਈਡਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ 3 ਬਲੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਰ MSc ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਸਕੀਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਦ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ DSP ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਵਰਨ ਘੋਟਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। And it is all written in International Human Rights Organization report. If anyone want it, I can provide it. facebook.com/Saka Nakodar ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੱਟੜ ਜਵਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਜਲਾਦ ਘੋਟਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਬਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਢੰਗ ਦੂੰ, ਭੱਜ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। CRP ਦੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਬੜਾ ਕਸਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਡੈਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੌਟ ਡੈਡ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 2 ਤੇ ਨਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚਲੂਪੜ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸ਼ਾਮ 84, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਿਉਂ? 1982 ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, 1964 ਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਸ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫੌਜ ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 84 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਚ MA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਪੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਲਾਜ ਕੌਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
3 ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 28 ਦਿਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ। How can the police claim this person was unidentified? ਇਹ ਵੀਰ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਬਜੂਆ ਖੁਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਬਜੂਆ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜੋਵਾਲ ਗੋਰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੁਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਣਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਨੁਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 6 ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 1966 ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ 29 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਗਰ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਚ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ITI ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 1984 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਰ 1984 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਚ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਾਂ 5 ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਅਨਨੋਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਕਾਪੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਨਿਤਨੇਮੀ। ਔਰ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਲਾਈਡ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ। You are claiming a person unknown while his ID is in his pocket? ਇਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਔਰ ITI ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ he was claimed unknown। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ how can they declare him unclaimed? ਲਾਵਾਰਸ, ਵਾਰਸ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ 4 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੰਗਿਆ ਕੀ? 4 ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1986 ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, 20 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਫੱਟੜ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ, ਲਿੱਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 3 ਬੰਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਲਵੰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, you don't need to shoot someone in the vital organs. ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਪੇਜ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਸ਼ਾਟ ਔਨ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਕ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ 1986 ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਪੜ ਸੀਗੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੈਣ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 13 ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਵਡਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਹਾਰ ਆਲਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਕੋਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਏ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 60-70 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਰੋਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 2011 ਚ 25ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਏ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 31ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 99ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਲਿਤਰਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 2011 ਦੀ ਗੱਲ। ਸੈਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਕਮ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਧਾਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016 ਚ ਜਦੋਂ ਬਡੂੰਗਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2011 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2016 ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਰਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਫੇਰ ਭੇਜੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਗਈ, ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ 2011 ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਲੱਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਅਜੀਤ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਿਰਫ 2 ਅੱਖਰ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PA ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਕੁਝ ਦੇਖੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਅਟੈਚ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ AGPC ਵੱਲੋਂ, ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਜਸਜੀਤ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਈ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਕਟਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? objection ਹੈਗਾ, objection by record room, file not raised, kindly give correct particular ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ 4 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਨੰਬਰ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ SSP ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ, SSP ਜਲੰਧਰ DSP ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, DSP SHO ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, SHO ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ SSP ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 3 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸੀ, ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, SP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਤ SP, ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ABC, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਲਿਆ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਵਰੇਜ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਬੋਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਸਲਾਮ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਤਾਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਇੰਜ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਜ ਰੱਖੀਏ ਵੀਰਿਓ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਜ ਰੱਖੀਏ ਵੀਰਿਓ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਮੌਕਾ ਬਾਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।